किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग तीजा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। पंजवें कांड का चौथा भाग कर्म कांड अते गुरबाणी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ हुण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा विच हाज़र हो के एकाग्रता नाल उन्हां दे हुक्मां दी विचार करके कर्म कांडी धर्म दे हर पक्ष बारे समझ के आपां परखीए कि साडी अजोकी सिੱਖੀ किते कर्म कांडी तां नहीं बन गई होई। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल भयंगम साधे पंच जना स्यों सांग न छुटकियो अदक अहम बुध बाधे। प्यारे इन बिद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेकां हार भरियो स्वामी कै दुआरै दीजै बुद्ध बबेका रहाओ। मोन भयो कर पाती रहियो नगन फिरियो बन माही तट तीर्थ सब धरती भ्रमियो दुबदा छुट कै नाही। मन कामना तीर्थ जाए बस्यो सिर करवत ताराए मन की मैल न उतरै एह बिद जे लख जतन कराए। कनक कामनी हैवर गैवर बहु बिद दान दा तारा अन्न बस्तर भूम बहु अर्पे नह मिलिए हर दुबारा। पूजा अर्चा बंधन डंडौत खट कर्मा रत रहता हों हों करत बंधन में भरिया न मिलिए एह जुगता। जोग सिद्ध आसन 84 ये भी कर रहया वड्डी आरजा फिर जन्मै हर स्यों सांग न गया। राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा सेज सोहनी चंदन चोवा नरक घोर का द्वारा। हर कीरत साध संगत है सिर करमन कै कर्मा कहो नानक तिस भयो प्रापत जिस पुरब लिखे का लहना। तेरो सेवक एह रंग माता भयो किरपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एह मन राता। रहाओ दूजा पन्ना 642। रहाओ की तुक विच सतगुरां दा फरमान है कि उन्हां ने अजिहे विखावे वाले धर्म कर्म करके खुआर होने वाले अनेकां भुल्लड़ मनुख वेखे हन पर इन्हां ढंगां नाल प्रभु की नेड़ता का आनंद कदे किसी नूं प्राप्त नहीं होया। सतगुरां ने वाहिगुरू के चरनां विच जोदड़ी कीती है। हे सच्चे पातशाह जीओ जीवां नूं इस कर्म कांडी जिलण विच पैणों बचे रहण वाली विवेक बुद्धि भाव खोटे खरे की पछाण कर सकन वाली अकल की बख्शिश करो। अर्थ कोई मनुख वेद आदि धर्म पुस्तकां नूं पढ़दा अते विचारदा है। कोई मनुख निवली कर्म करदा है। कोई कुंडलनी नाड़ी रस्ते प्राण चाढ़दा है। पर इन्हां साधना नाल कामादिक पंजां विकारां नालों साथ मुक नहीं सकदा। सगों अजिहे कर्मकांडी मनुख वधीक हंकार विच ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। कोई मनुख चुप साधी मौनी होई बैठा है। कोई करपाती बन गया है भाव भांडियां दे थां अपने हत्थ ही वरतदा है। कोई जंगल विच नंगा तुरिया फिरदा है। कोई मनुख सारे तीर्थां दा रटन कर रहा है। कोई सारी धरती दा भ्रमण कर रहा है। पर इस तरह भी मन की डामाडोल हालत मुकदी नहीं। कोई मनुख अपनी मनोकामना अनुसार तीर्थां ते जा वसिया है। कोई मुक्ति का चाहवान अपने सिर ते शिवजी वाला कथित आरा रखा के अपने शरीर नूं दो फाड़ चरा लैंदा। पर जे कोई मनुख इहो जे लखां ही यतन करे इस तरह भी मन की विकारां की मैल नहीं लैंदी। कोई मनुख सोना इस्त्री वधिया घोड़े वधिया हाथी अते इहो जे कई किस्मां दे दान करन वाला है। कोई मनुख अन्न कपड़े ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ जकड़िया रहिंदा है। इस तरीके भी परमात्मा नूं नहीं मिल सकीदा।
ਯੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 84 ਆਸਣ ਹਨ। ਇਹ ਆਸਣ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸੇਜ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਤੇ ਅਤਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਨਰਕ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਡੰਬਰ। ਇਹ ਭਾਈ, ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਭਯੰਗਮ ਪਾਠੀ, ਰੇਚਕ ਪੂਰਕ ਕੁੰਭ ਕਰੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਬੂਢ ਮਰੇ। ਨੋਟ। ਕੁੰਭ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਠਹਿਰਾਈਦੇ ਹਨ। ਕੁੰਭ ਘੜੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੰਭਕ ਹੈ। ਚੀਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਂਗਲ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨ ਅਥਾ ਸੁਖਮਨਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਾੜੀ ਜੋ ਨੱਕ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਮਾਗ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਏੜਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਇਸ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਮਹਾਪੰਥ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਚੂਕੀਅਲੇ ਮੋਹ ਮਯਾਸਾ, ਸਸ ਕੀਨੋ ਸੂਰ ਗਹਿਰਾਸਾ, ਜਬ ਕੁੰਭਕ ਭਰਪੁਰ ਲੀਣਾ, ਤਹਿ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬੀਣਾ। ਪੰਨਾ 972। ਭਾਵ ਮੇਰੀਆਂ ਮੋਹ ਭਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਪਸ਼ ਸੂਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਰਸ ਵੀਣਾ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਈੜਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਨਾੜੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਰੋਕ ਰੱਖਣ ਤੋਂ, ਸੁਣੀ ਦੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਖੰਡਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਸਤ ਅੰਗੁਲ ਵਾਈ ਔਧੂ, ਸੁਨ ਸੱਚ ਆਹਾਰੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਤਤ ਬਿਰੋਲੇ, ਚੀਨੇ ਅਲਖ ਅਪਾਰੋ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਏ, ਤਾਂ ਮਨ ਚੂਕੇ ਅਹੰਕਾਰੋ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੋ। ਸੁਖਮਨਾ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਬੁਝੇ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਤੇ ਉਪਰ ਸਾਚਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਮਾਏ। ਪੰਨਾ 944। ਅਰਥ। ਹੇ ਜੋਗੀ, 10 ਉਂਗਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਫੁਰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਭਾਵ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭੂ
ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਅਸਲੀ ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਸਰੀਰਕ ਨਾੜੀਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਤਾਂਹ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਹ ਕਿਛ ਆਹਾ ਤਹਾਂ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਪੰਚ ਤਤ ਤਹ ਨਾਹੀ, ਏੜਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਸੁਖਮਨ ਬੰਦੇ ਇਹ ਅਵਗਨ ਕਤ ਜਾਹੀ। ਪੰਨਾ 334। ਅਰਥ, ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਲਿਵ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਮਤਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਖਮਨਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚਾੜਨ ਤੇ ਰੋਕਣ ਆਦਿਕ ਦੇ ਨਿਸਫਲ ਕੋਝੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਆਦਿਕ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਜਾਪਦੇ ਹੀ ਬੇਲੋੜਵੇਂ ਅਤੇ ਕੋਝੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਮਹੁਆ, ਭਉ ਭਾਠੀ ਮਨ ਧਾਰਾ, ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ, ਪੀਵੈ ਪੀਵਨ ਹਾਰਾ। ਪੰਨਾ 969। ਜੋਗ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸੱਜੀ ਨਾਸ ਦੀ ਨਾੜੀ ਪਿੰਗਲਾ ਸੁਰ ਨੂੰ ਰਵ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਨਾਸ ਦੀ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਏੜਾ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸੱਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ, ਰਵ ਸੱਸ ਗਹਿਨੇ ਦਿਉ ਰੇ। ਪੰਨਾ 969। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸੁਆਸਾਂ ਦੇ ਚੜਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖੇਚਰ ਭੂਚਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਖੇਚਰ ਭੂਚਰ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ। ਪੰਨਾ 973। ਖੇਚਰ ਖੇ ਆਕਾਸ਼ ਚਾਰ ਚੱਲਣ, ਪ੍ਰਾਣ ਉਤਾਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਚਾੜਨੇ, ਭੂਚਰ ਭੂੰ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨੇ। ਖੇਚਰ ਭੂਚਰ ਪ੍ਰਾਣ ਚਾੜਨੇ ਤੇ ਉਤਾਰਨੇ। ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਭਯੰਗਮ ਪਾਠੀ, ਰੇਚਕ ਪੂਰਕ ਕੁੰਭ ਕਰੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਛ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਬੂੜ ਮਰੇ। ਅੰਧਾ ਭਰਿਆ ਭਰ ਭਰ ਧੋਵੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਫੋਕਟ ਸਭ ਕਰਮਾ, ਜਿਉ ਬਾਜੀਗਰ ਭਰਮ ਭੁਲੈ। ਖਟ ਕਰਮ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ, ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਅਵਗੁਣ ਮੋਹੀ ਰਹਾਉ। ਮਾਇਆ ਧੰਦਾ ਧਾਵਣੀ, ਦੁਰਮਤ ਕਾਰ ਵਿਕਾਰ, ਮੂਰਖ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦਾ, ਬੂਝ ਨ ਸਕੈ ਕਾਰ। ਮਨਸਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ, ਮਨਮੁਖ ਬੋਲ ਖੁਆਰ, ਮੱਜਨ ਝੂਠਾ ਚੰਡਾਲ ਕਾ, ਫੋਕਟ ਚਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਝੂਠੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਬਾਦ ਬਿਬਾਦ, ਝੂਠੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਰਣ ਹੈ, ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਵੈ ਸਾਧ। ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕਮਾਵਣਾ, ਫਿੱਕਾ ਆਵੈ ਸਾਧ, ਦੁਸ਼ਟੀ ਸਭਾ ਵਿਗੁਚੀਐ, ਬਿਖ ਵਾਤੀ ਜੀਵਨ ਬਾਦ। ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਭੂਲੇ ਮਰੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ, ਆਵੇਂ ਜਾਹੇ ਮਰੇ ਮਰ ਜਾਈ। ਪੰਨਾ 1343। ਅਰਥ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ 6 ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਡਲਨੀ ਨਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚਾੜਦਾ, ਪੂਰਕ ਓੰਗ ਜਪ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣੇ ਅਥਵਾ ਚਾੜਨੇ ਅਤੇ ਸਵਾਸ ਉਤਾਰਦਾ, ਰੇਚਕ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਅਤੇ ਸਵਾਸ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਕੁੰਭ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਟਿਕਾਉਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਲਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੈਲ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕਦੇ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੇਚਕ ਪੂਰਕ ਆਦਿਕ
ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 'ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਮਨੁੱਖ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਚੇਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੈੜੀ ਮੱਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਰੇਚਕ ਪੂਰਕ ਆਦਿਕ ਵਿਅਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਕਾਰ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਫੋਕਟ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਮੋਹਣੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਡਾਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੰਡਾਲ ਦਾ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਿਰਾ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਆਦਿਕ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਫੋਕੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਨਿਰਾ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਵਿਹਾਜਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਆਦਿਕ ਜੋ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੀਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਫਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਖੁਆਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਰੂਪ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਆਦਿਕ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਓ, ਇਸ ਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਾ ਸਹੇੜੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਹੀ ਸਦਾ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ। ਅਸਮੇਧ ਜਗਨੇ ਤੁਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾਨੇ, ਪ੍ਰਾਗ ਇਸਨਾਨੇ ਤਉ ਨ ਪੂਜੈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਾਮਾ। ਆਪਣੇ ਰਾਮੇ ਭਾਜਰੇ ਮਨ ਆਲਸੀਆ ਰਹਾਉ, ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਭਰਤਾ ਬਨਾਰਸ ਅਸ ਬਸਤਾ। ਮੁਖ ਵੇਦ ਚਤੁਰ ਪੜ੍ਹਤਾ, ਸਗਲ ਧਰਮ ਅਛਤਾ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਖਟ ਕਰਮ ਸਹਿਤ ਰਹਿਤਾ। ਸਿਵਾ ਸਖਤ ਸੰਵਾਦੰ, ਮਨ ਛੋੜ ਛੋੜ ਸਗਲ ਭੇਦੰ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੋਬਿੰਦੰ, ਭਜ ਨਾਮਾ ਤਰਸ ਭਵ ਸਿੱਧੰ। ਪੰਨਾ 873। ਫੁੱਟਨੋਟ: ਵੇਦਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖਾਤਰ ਅਸਮੇਧ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਭਿਮੰਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਘੋੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਸਾਲ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੰਨਣੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਛੇੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਘੋੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਅੜ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਸਤ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗਈ ਫੌਜ 1 ਸਾਲ ਉਪਰੰਤ ਜੇਤੂ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਾ ਲੰਘਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਦੱਸੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੱਗ ਮੰਡਪ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੇਦੀ 1.25 ਗਜ ਚੌੜੇ ਅਤੇ 7-7 ਗਜ ਲੰਬੇ 21 ਥੰਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਵਨ ਲਈ 18 ਕੁੰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਚੁਪਾਏ ਕੱਟ ਕੇ ਹੋਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਕੁੰਡ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਧ ਬੂ ਰਾਣੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਂਤ ਦੀ ਚਟਾਈ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ
ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਝਟਕਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸੁਮੇਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਹਤਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰ ਨੇ ਜੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਿਘਨ ਪਾਏ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਬਾਲ ਕਾਂਡ ਦੇ 14ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਵਿੱਚ 300 ਪਸ਼ੂ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਆਦਿ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਖੜਗ ਨਾਲ ਝਟਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਸਫਾ 32। ਵਿਚਾਰ। ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਭਰਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਨੇੜੇ ਵਗਦੀ ਅਸ ਨਦੀ 'ਤੇ ਜਾ ਵਸਣਾ, ਮਿਥੇ ਹੋਏ 6 ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਆਦਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨਿਸਫਲ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਗਨ ਹੋਮ ਪੁੰਨ ਤਪ ਪੂਜਾ ਦੇਹ ਦੁਖੀ ਨਿਤ ਦੁਖ ਸਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵਸ, ਮੁਕਤ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹਿ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਜਗ ਜਨਮਾ, ਬਿਖ ਖਾਵੈ ਬਿਖ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਨਿਫਲ ਮਰ ਭਰਮ ਨ ਰਹਾਉ। ਪੁਸਤਕ ਪਾਠ ਵਿਆਕਰਣ ਵਖਾਣੈ, ਸੰਧਿਆ ਕਰਮ ਤਿਕਾਲ ਕਰੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਤ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਉਰਜ ਮਰੈ। ਡੰਡ ਕਮੰਡਲ ਸਿਖਾ ਸੂਤ ਧੋਤੀ, ਤੀਰਥ ਗਵਨ ਅਤ ਭਰਮਨ ਕਰੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨ ਆਵੈ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਪਾਰ ਪਰੈ। ਜਟਾ ਮੁਕਟ ਤਨ ਭਸਮ ਲਗਾਈ, ਬਸਤਰ ਛੋੜ ਤਨ ਨਗਨ ਭਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ, ਕਿਰਤ ਕੈ ਬਾਂਧੈ ਭੇਖ ਭਇਆ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਜੰਤ ਜਲ ਥਲ ਮਈਅਲ, ਜਤਰ ਕਤਰ ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਖ ਲੈ ਜਨ ਕੋ, ਹਰ ਰਸ ਨਾਨਕ ਝੋਲ ਪੀਆ। ਪੰਨਾ 1127। ਹਵਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਗ, ਤਪੱਸਿਆ ਅਥਵਾ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਲਗਭਗ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਸਫਲ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਵਾਰ ਸਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਗਵਾ ਕੇ ਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੁਕਾਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਪੰਡਤ, ਕਾ ਮਾਮਨ ਕਾ ਮਾਠਾ, ਮੋਨੀ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਇਕਾਂਤੀ, ਹਿਰਦੇ ਕਲਪਨ ਗਾਠਾ, ਹੋਏ ਉਦਾਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਚਲਿਓ, ਛੁਟਕੇ ਨਾਹੀ ਨਾਠਾ, ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਪੈ ਬਾਤ ਕਹਾਂ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ, ਐਸੋ ਕਹਾਂ ਲਹਾ ਰਹਾਓ। ਤਪੱਸੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਹੀ ਸਾਥੀ, ਮਨੁਆ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਧਾਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ ਬ੍ਰਹਮਚਜ ਕੀਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਭਇਆ ਗੁਮਾਨਾ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਏ ਕੈ ਤੀਰਥ ਭ੍ਰਮਿਓ, ਉਸਮੈ ਕ੍ਰੋਧ ਬੇਗਾਨਾ, ਘੁੰਗਰੂ ਬਾਂਧ ਭਏ ਰਾਮਦਾਸਾ, ਰੋਟੀਅਨ ਕੇ ਓ ਪਾਵਾ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰਮ ਖਟ ਕੀਨੇ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਦਿਖਾਵਾ। ਗੀਤ ਨਾਦ ਮੁਖ ਰਾਗ ਆਲਾਪੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਗਾਵਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਲੋਭ ਮੋਹ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤਾ, ਤਿਨ ਕੀ ਧੂੜ ਪਾਏ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਜਾਂ ਦਇਆ ਕਰੇ ਭਗਵੰਤਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਤਾ। ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਕਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਬਿਸਰ ਗਏ ਬਕ ਬਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਪੰਨਾ 1003। ਸੋਇਨੇ ਕਾ ਚੌਂਕਾ ਕੰਚਨ ਕੁਵਾਰ, ਰੂਪੇ ਕੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਸਥਾਰ, ਗੰਗਾ ਕਾ ਉਦਕ ਕਰੰਤੇ ਕੀ ਆਗ, ਗਰੁੜਾ ਖਾਣਾ ਦੁੱਧ ਸਿਉ ਗਾੜ। ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਏ,
ਜਾਮ ਨ ਭੀਜੇ ਸਾਚ ਨਾ ਰਹਾ। 10-8 ਲਿਖੇ ਹੋਵੇਂ ਪਾਸ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਮੁਖਾਗਰ ਪਾਠ। ਪੁਰਬੀ ਨਾਵੇਂ ਵਰਨਾ ਕੀ ਦਾਤ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਹੋਵੇਂ ਸ਼ੇਖ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਭਗਵੇਂ ਭੇਖ। ਕੋ ਗਿਰਹੀ ਕਰਮਾ ਕੀ ਸੰਧ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਘੜੀਏ ਬੰਦ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਲਿਖੀ ਸਿਰਕਾਰ, ਕਰਨੀ ਉਪਰ ਹੋਵੇ ਗਸਾਰ। ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਕੇ ਸਿਫਤ ਭੰਡਾਰ। ਪੰਨਾ 1168 ਅਤੇ 69। ਅਰਥ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚੌਂਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਵਰਤੇ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਪਾਏ ਅਤੇ ਸੁੱਚ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਖਿਲਾਰੇ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਅਰਣ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਰਿੱਝੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੇ ਮਨ, ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਡੰਬਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਰਹਾਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੇ 18 ਪੁਰਾਣ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਥੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਤੀਰਥੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਉਦਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਾਜ਼ੀ, ਮੁੱਲਾ, ਸ਼ੇਖ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਬਣ ਕੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਭੇਖ ਆਦਿਕ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ। ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋਗ, ਜਟਾ ਧਾਰ ਕਿਆ ਕਮਾਵੇ ਜੋਗ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ, ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਆਵੇ ਮੂੜਾ ਵਾਰੂ ਵਾਰ। ਏਕ ਧਿਆਵੋ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਹੇ ਏਕ ਖਿਨਾ ਰਹਾ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰੇ ਵਖਿਆਣ, ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ। ਪਖੰਡ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਨ ਕਪਟ ਕਮਾਹੇ, ਤਿਨ ਕਹਿ ਰਮਈਆ ਨੀੜ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਕੋ ਐਸਾ ਸੰਜਮੀ ਹੋਏ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਖ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਮਾਹੇ, ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਕੈਸੇ ਪਾਹੇ। ਕੀਤਾ ਹੋਆ ਕਰੇ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾਏ ਸੋਏ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਹੁਕਮੇ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਸਾਚਾ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਜਿਉ ਅੰਤਰ ਮੈਲਾ ਹੋਏ, ਤੀਰਥ ਭਵੇ ਦਸੰਤਰ ਲੋਏ। ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ, ਤਉ ਭਵਜਲ ਕੇ ਟੂਟ ਸੰਬੰਧ। ਪੰਨਾ 1169। ਅਰਥ, ਹੇ ਮੂਰਖ ਮਨ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਰਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਜਟਾ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋਗ ਭਾਵ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੂਰਖ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਖੰਡ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੋਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਚੇਚੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਵਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਆਤਮਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰਕਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। हे ਨਾਨਕ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭੇ ਮਤ ਸੁਣ ਕੈ, ਕਰੀ ਕਰਮ ਕੀ ਆਸਾ, ਕਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸਭ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ, ਉਠ ਪੰਡਤ ਪੈ ਚਲੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਮਨ ਰੇ ਸਰਿਓ ਨਾ ਏਕੈ ਕਾਜਾ, ਭਜਿਓ ਨਾ ਰਘਪਤ ਰਾਜਾ ਰਹਾਓ। ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਏ ਜੋਗ ਤਪ ਕੀਨੋ, ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣ ਖਾਇਆ, ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਮੋਨੀ, ਜਮ ਕੈ ਪਟੇ ਲਿਖਾਇਆ। ਭਗਤ ਨਾਰ ਦੀ ਰਿਦੇ ਨ ਆਈ, ਕਾਸ਼ ਕੂਸ਼ ਤਨ ਦੀਨਾ, ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਭਿੰਬ ਹੋਏ ਬੈਠਾ, ਉਨ ਹਰ ਪੈ ਕਿਆ ਲੀਨਾ। ਪਰਿਓ ਕਾਲ ਸਭੇ ਜਗ ਉਪਰ, ਮਾਹੇ ਲਿਖੇ ਭ੍ਰਮ ਗਿਆਨੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਹੇ ਜਾਨੀ। ਪੰਨਾ 654। ਅਰਥ, ਹੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਰਘੁਪਤ ਰਾਜੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੈਥੋਂ ਇਹ ਕਰਨ ਜੋ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਰਹਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਹੁਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰਸੇ ਰਹੇ। ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਵੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਗਤ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋਗ ਸਾਧੇ, ਤਪ ਕੀਤੇ, ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਆਦਿ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੋਗੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ, ਅਲੱਖ ਅਲੱਖ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ, ਮੌਨਧਾਰੀ ਬਣ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੱਕਰ ਆਦਿ ਲਾ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੋ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਪਖੰਡ ਮੂਰਤੀ ਹੀ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਸਹਿਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰਮੀ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਸਹਿਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਦ ਅਰਥ, ਰਘੁਪਤ ਰਾਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕਰਨਾ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਖੰਡਣਾ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇਣੇ ਮਨਮੁਖਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਣੀ ਸੁਖਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਘ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੇ ਜਿਸ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧਰਮਾਤਮਾ, ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਅਥਵਾ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਗੀਰਥ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਸੁਰਗਾਪੁਰੀ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਮਾਨਦਾਤਾ ਆਦਿ ਕਈ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੇਖ ਲਏ ਸਨ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨੂਰ ਹੈ। ਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਖਸਮ ਅਥਵਾ ਮਾਲਕ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਗਤਨਾਥ ਕਰਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਘੁਪਤ ਰਾਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰ ਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਨਾ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ, ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨ ਚੀਨਾ, ਕਾਹੇ ਭਇਆ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਭਰਮੇ ਭੂਲੀ ਰੇ ਜੈ ਚੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੀਨਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਰਹਾ। ਘਰ ਘਰ ਖਾਇਆ ਪਿੰਡ ਵਧਾਇਆ, ਖਿੰਥਾ ਮੁੰਦਾ ਮਾਇਆ, ਭੂਮ ਮਸਾਣ ਕੀ ਭਸਮ ਲਗਾਈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਤ ਨ ਪਾਇਆ। ਕਾਏ ਜਪੋ ਰੇ ਕਾਏ ਤਪੋ ਰੇ, ਕਾਏ ਬਲੋ ਵੋ ਪਾਣੀ, ਲੱਖ 84 ਜਿਨ ਉਪਾਈ, ਸੋ ਸਿਮਰੋ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਕਾਏ ਕਮੰਡਲ ਕਾਪੜਿਆ ਰੇ, 68 ਕਾਏ ਫਿਰਾਹੀ, ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਸੁਨ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਣ ਬਿਨ ਗਾ ਕੇ ਪਾਹੀ। ਪੰਨਾ 525। ਮਨਮੁਖ ਲਹਿਰ ਘਰ ਤਜ ਵੀ ਗੁਚੈ, ਅਵਰਾਂ ਕੇ ਘਰ ਹੀਰੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਧਰਮ ਗਵਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਭੇਟੈ, ਦੁਰਮਤ ਘੂਮਣ ਘੇਰੈ। ਦਿਸੰਤਰ ਭਵੈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਥਾਕਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਏ ਵਧੇਰੈ, ਕਾਚੀ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਬਦ ਨ ਚੀਨੇ, ਉਦਰ ਭਰੈ ਜੈਸੇ ਢੋਰੈ। ਬਾਬਾ ਐਸੀ ਰਵਤ ਰਵੈ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੀ ਰਹਾ। ਘੋੜੀ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਵਸਤਰ ਭੇਖ ਭੇਖਾਰੀ, ਕਾਪੜ ਫਾਰ ਬਣਾਈ ਖਿੰਥਾ, ਝੋਲੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੈ ਜਗ ਪ੍ਰਬੋਧੈ, ਮਨ ਅੰਧੇ ਪਤ ਹਾਰੀ, ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਨ ਚੀਨੇ, ਜੂਐ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰੀ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਨ ਗੁਰ ਬਿਨ ਬੂਝੇ, ਬਾਹਰ ਪੁਆਰ ਤਾਪੈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨ ਹੋਵੀ, ਕਿਉ ਕਰ ਚੀਨਸ ਆਪੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਅੰਤਰ ਆਤਮ ਜਾਪੈ, 68 ਤੀਰਥ ਭਰਮ ਬਿਗੁਚੈ, ਕਿਉ ਮਲ ਧੋਵੈ ਪਾਪੈ। ਛਾਣੀ ਖਾਖ ਵਿਭੂਤ ਚੜਾਈ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਗ ਜੋ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਨ ਜਾਣੇ, ਸਾਚ ਕਹੇ ਤੇ ਛੋ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਮੁਖ ਝੂਠੋ ਬੋਲੇ, ਨੇ ਗੁਰੇ ਕੀ ਮਤ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਨ ਜਪਈ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕਿਉ ਸੋ ਹੈ। ਮੂੰਡ ਮੰਡਾਏ ਜਟਾ ਸਿੱਖ ਬਾਂਧੀ, ਮੋਹ ਰਹੇ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਮਨੁਆ ਡੋਲੇ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਧਾਵੈ, ਬਿਨ ਰਤ ਆਤਮ ਗਿਆਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਮਹਾਂ ਬਿਖ ਪੀਵੈ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਦੇਵਾਨਾ, ਕਿਰਤ ਨ ਮਿਟਈ ਹੁਕਮ ਨ ਬੂਝੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਹਾਥ ਕਟੰਮਲ ਕਾਪੜਿਆ, ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਪਜੀ ਭਾਰੀ, ਇਸਤਰੀ ਤਜ ਕਰ ਕਾਮ ਵਿਆਪਿਆ, ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ। ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨ ਚੀਨੇ, ਲੰਪਟ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਅੰਤਰ ਬਿਖ ਬਾਹਰ ਨਿਭਰਾਤੀ, ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਬਾਰੀ। ਸੋ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸਾਧਨ ਭੋਜਨ ਕੀ ਆਸ ਨ ਕਰੀ, ਅਚਿੰਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਬਕੇ ਨ ਬੋਲੇ ਖਿਮਾ ਧਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਤਾਮਸ ਨਾਮ ਜਲਾਏ, ਧਨ ਗਿਰਹੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋਗੀ, ਜੇ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਰਹੇ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਇਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਆਵੇ, ਨਿਜ ਘਰ ਤਾੜੀ ਲਾਏ। ਮਨੁਆ ਨਾ ਡੋਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ, ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਰੀਰ ਗੁਰਮਤਿ ਖੋਜੇ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਗਗਨ ਪਤਾਲੀ, ਜਨਤਾ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਸਭ ਸੁਖ ਮੁਕਤ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰੀ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਛੂਟਸ ਨਾਨਕ, ਸਾਚੀ ਤਾਰ ਤੂੰ ਤਾਰੀ। ਪੰਨਾ 1012। ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਵ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਜ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਭਾਵੇਂ ਚੌਹਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਥਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਰੌਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਤਾਰੀ ਧਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਣ ਖੰਡ ਬੈਸੇ ਜਾਏ, ਸਦ ਨਾ ਦੇਵਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਭੰਨ,
ਸੀਤਲ ਜਲ ਹੇਵਹੀਂ। ਇੱਕ ਭਸਮ ਚੜਾਵੇਂ ਅੰਗ, ਮੈਲ ਨ ਧੋਵਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਟਾ ਬਿਕਟ ਬਿਕਰਾਲ, ਕੁਲ ਘਰ ਖੋਵਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਗਨ ਫਿਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨੀਂਦ ਨ ਸੋਵਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਘਨ ਜਲਾਵੇਂ ਅੰਗ, ਆਪ ਵਿਗੋਵਹੀਂ। ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਤਨ ਛਾਰ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਰੋਵਹੀਂ। ਸੋਹਣ ਖਸਮ ਦੁਆਰ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਹੀਂ। ਪੰਨਾ 1284। ਨਾ ਭੀਜੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦ, ਨਾ ਭੀਜੈ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗ। ਨਾ ਭੀਜੈ ਸੋਗੀ ਕੀਤੈ ਰੋਜ, ਨਾ ਭੀਜੈ ਰੂਪੀ ਮਾਲਨੀ ਰੰਗ। ਨਾ ਭੀਜੈ ਤੀਰਥ ਭਵਿਐ ਨੰਗ, ਨਾ ਭੀਜੈ ਦਾਤੀ ਕੀਤੈ ਪੁੰਨ। ਨਾ ਭੀਜੈ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸੁਨ, ਨਾ ਭੀਜੈ ਭੇੜ ਮਰੇ ਭਿੜ ਸੂਰ। ਨਾ ਭੀਜੈ ਕੇਤੇ ਹੋਵੇਂ ਧੂੜ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਕੇ ਭਾਏ। ਨਾਨਕ ਭੀਜੈ ਸਾਚੇ ਨਾਏ। ਪੰਨਾ 1237। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਬੇਧਿਆ, ਅਵਰ ਕੇ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੋ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਮਨ ਰੇ ਸਾਚੀ ਖਸਮ ਰਜਾਏ, ਜਿਨ ਤਨ ਮਨ ਸਾਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਤਿਸ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਹਾਉ। ਅਰਥ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸਹੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਹੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਥਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਜਿਲਣ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਬੈਸੰਤਰ ਹੋਮੀਐ, ਇਕ ਰਤੀ ਤੋਲ ਕਟਾਏ। ਤਨ ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਕਰੀ, ਆਨ ਦਿਨ ਅਗਨ ਜਲਾਏ। ਹਰ ਨਾਮੈ ਤੋਲ ਨ ਪੂਜਈ, ਜੇ ਲੱਖ ਕੋਟੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਅਰਧ ਸਰੀਰ ਕਟਾਈਐ, ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਤਾਰਾਏ। ਤਨ ਹੈ ਮੰਚਲ ਗਾਲੀਐ, ਭੀ ਮਨ ਤੇ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਨਾਮੇ ਤੋਲ ਨ ਪੂਜਈ, ਸਭ ਡਿੱਠੀ ਠੋਕ ਵਜਾਏ। ਕੰਚਨ ਕੇ ਕੋਟ ਦਤ ਕਰੀ, ਬਹੁ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਦਾਨ। ਭੂਮ ਦਾਨ ਗਊਆਂ ਕਣੀ, ਵੀ ਅੰਤਰ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਬੇਧਿਆ, ਗੁਰ ਦੀਆ ਸਚ ਨਾਮ। ਮਨ ਹੱਠ ਬੁੱਧੀ ਕੇਤੀਆਂ, ਕੇਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਕੇਤੇ ਬੰਧਨ ਜੀ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ, ਉੱਪਰ ਸਚ ਆਚਾਰ। ਸਭ ਕੋ ਉੱਚਾ ਆਖੀਐ, ਨੀਚ ਨ ਦਿਸੈ ਕੋਏ। ਇਕ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਝੀਐ, ਇਕ ਚਾਨਣ ਤਿਹ ਲੋਏ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਈਐ, ਧੁਰ ਬਖਸ਼ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਏ। ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਸਾਧੂ ਜਨੇ, ਸੰਤੋਖ ਵਸੈ ਗੁਰ ਭਾਏ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਦਰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਕਿੰਗੁਰੀ, ਆਨ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਏ। ਵਿਰਲੇ ਕੋ ਸੋਝੀ ਪਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨ ਵਿਸਰੇ, ਛੂਟੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਪੰਨਾ 62। ਫੁੱਟਨੋਟ: ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਪ ਅਥਵਾ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਿਐ, ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ। ਪੰਨਾ 554। ਭਾਵ, ਜਿਸ ਦੁਰਲੱਭ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ,
ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਦੇਹੀ ਦੀ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਅਰੋਗਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ 9 ਗੁਰੂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੇ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਨਕ ਅਖਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਖੰਡਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਬਰਫ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਖੜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਲੈ ਆਉਣੇ ਅਸੰਭਵ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਣਹੋਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਅਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਨੇ ਕਦੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਭਿਆਨਕ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤਪ ਸਾਧਤ ਜੇ ਬਿਦ ਮੋਹ ਆਨੂ ਜਾਂ ਤੈਂ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ ਜਾਂ ਬਹੁਵਿਧ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧੀ ਜਾਂ ਮੋਰ ਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ ਆਦਿ ਬਚਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿਪਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਦਲਾਲ ਹਨ। 12 ਮੈਂ ਰਾਵਲ ਖਪ ਜਾਵੇਂ 4-6 ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋਗੀ ਕਾਪੜੀਆ ਸਿਰ ਖੂਥੈ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਗਲ ਫਾਂਸੀ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਪੂਰੈ ਬੈਰਾਗੀ ਔ ਹਠ ਹਸਤ ਮੈਂ ਭੀਖਿਆ ਜਾਚੀ ਏਕ ਭਾਏ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਦ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਕੇ ਸੂਝੇ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖ ਵਿਛੜ ਦੁਖ ਪਾਏ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਸੇ ਸੂਚਾਚਾਰੀ ਸਾਚੀ ਦਰਗਾ ਮਾਨੇ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਚ ਸਮਾਨੇ ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਜਪ ਤਪ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਮਿਲਾਇਆ ਦੂਖ ਪਰਾਸ਼ਿਤ ਕਾਲ ਨਸੇ। ਪੰਨਾ 1332। ਨੋਟ: ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਪ੍ਰਹੁਤਵਾਦੀ 12 ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 12 ਵਾਰੀ ਓੰਗ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ 12 ਲਈ ਉਰ ਧਰਿਆ। ਪੰਨਾ 970। ਨੰਬਰ 2 12 ਤਿਲਕ ਵੈਸ਼ਨਵ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 12 ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਮੱਥਾ, ਕੰਨ, ਢਿੱਡ, ਛਾਤੀ, 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਬਾਹਾਂ, 2 ਮੋਢੇ, ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਕਮਰ। 12 ਤਿਲਕ ਮਟਾਏ ਕੈ ਗੁਰਮੁਖ ਤਿਲਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਨੰਬਰ 3 12 ਪੰਥ 4 ਵਰਨ 4 ਆਸ਼ਰਮ 4 ਇਸਲਾਮੀ ਫਿਰਕੇ। 12 ਪੰਥ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਨੰਬਰ 4 ਕਹਾਵਤ 12 ਵੰਨੀ 12 ਵਾਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਓ ਦੇ ਕੇ ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਅਤ ਸੋਨਾ। ਜੋਗੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭ੍ਰਮਣਾ ਲੁੰਜਤ ਮੁੰਜਤ ਮੋਨ ਜਟਾ ਤਰ ਅੰਤ ਤਉ ਮਰਨਾ। ਪੰਨਾ 476। ਫੁੱਟਨੋਟ: ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਜੋਗੀ। ਜੋਗੀ ਕੋ ਕੈਸਾ ਡਰ ਹੋਏ ਰੂਖ ਬਿਰਖ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਹਰ ਸੋਇ ਰਹਾਉ ਨਿਰਭਉ ਜੋਗੀ ਨਿਰੰਜਨ ਤੇ ਆਵੈ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੇ ਸੱਚ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਸੋ ਜੋਗੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵੇ ਕਾਲ ਜਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨੀ ਜਾਰੇ ਜਰਾ ਮਰਨ ਗਤ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੇ ਆਪ ਤਰੇ ਪਿਤਰੀ ਨਿਸ ਤਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਜੋਗੀ ਹੋਏ ਭੈ ਰਚ ਰਚੈ ਸੋ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ
तैसा होए। पन्ना 223। नंबर 2, पर निंदा उस्तत नह जाकै, कंचन लोह समानो, हरख सोग ते रहे अतीता, जोगी ताहें बखानो। पन्ना 685। नंबर 2, महान कोश विच जत रखण वाले जतियां की गिनती 6 लिखी है। नाम इस प्रकार लिखे हैं: गोरख, हनुमान, भीष्म पितामह, लक्ष्मण, भैरो, दत्तात्रेय। अब तुम जति सुनो दे काना, लक्ष्मण गोरख और हनुमाना, भीष्म भैरव दत्त पढ़ानो। सिवाए गोरखनाथ दे बाकी पंजे मिथिहासक कल्पत कहानियां दे पात्र ही ਹਨ। इन्हां 6 कथित जातियां ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੋਰਖ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਊੜਾ ਬਾਬਾ ਗੋਰਖ ਜਾਗੈ, ਗੋਰਖ ਸੋ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ, ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗੇ ਰਹਾਓ। पन्ना 877। ऐड़ा ऊपर गगन, गगन पर गोरख, ताका आगम गुरु पुनवासी। पन्ना 992। महान कोश अनुसार जोगियां दे आचार्य गोरखनाथ ਦਾ ਜਨਮ ਗੋਰਖਪੁਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਮਛੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ 9 ਨਾਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕੰਨ ਪਾਟਾ ਪੰਥ ਇਸੇ ਨਾਥ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਹਨੂਮਾਨ। ਇਸ ਵਾਯੂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹਾਲ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਦਰ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜਾ ਫਜ਼ੂਲ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਝੂਠੇ, ਨਰਦਈ ਅਤੇ ਧੱਕੇਖੋਰ ਧੜੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਹੀ ਅਦੁੱਤੀ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਸਮੇਤ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਆਰ ਪਰ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਝਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 18 ਦਿਨ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਜ 'ਤੇ ਪਿਆ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਿਯਮ ਦੀ ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਵਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 2 ਤੀਰ ਹੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ ਹੋਣ। ਨੰਬਰ 4, ਲਕਸ਼ਮਣ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਖੀਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਹੀ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਰਾਣੀ ਸਮਿਤਰਾ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5, ਭੈਰੋ। ਭੈਰੋ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ। ਪੰਨਾ 874। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੈਰੋ ਦੇ 8 ਰੂਪ ਲਿਖੇ ਹਨ: ਅਸਤਾਂਗ, ਸੰਹਾਰ, ਰੂਰੂ, ਕਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ, ਤਾਮਰਚੂੜ, ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਰੁਦਰ। ਇਹ ਰੁਦਰ ਭਾਵ ਰੋਂਦੂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6, ਸੋਮ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਤਰ ਰਿਖੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਅਨੁਸਇਆ ਦੇ ਵਰ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੋਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਜਨਮਿਆ ਸੀ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਉਪਜ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਥਵਾ ਉਪੱਦਰੀ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਚਿੱਤਰ ਗਾਥਾ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ 233 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਜਤੀ ਨੇ ਦਕਸ਼ ਦੀਆਂ 27 ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਹਿਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਦਕਸ਼ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਸੋਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਦਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਖਈ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਿਮਾ ਕਰੇ। ਦਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਰਾਪ ਰੂਪ ਤੀਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਤਾਂ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਖੀਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਖੇ ਇਸੇ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਧਦਾ ਅਤੇ ਘਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਜੰਜਾਲ ਹੀ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੱਚ ਕਹੀਏ। ਪੰਨਾ 904। ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਜਤੀ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਆਚਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਪ੍ਰੋਹਤ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਮ ਜਤੀ ਨੇ ਰਾਜਸੂ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਵਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਆਖੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮੋੜਿਆ। ਪਾਠਕ ਵੀਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸੋਮ ਹੋ ਕੇ ਅਨਸੂਈਆਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਜਨਮਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਚਰਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ। ਖੈਰ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀ ਤਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਪਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸੀ, ਸੋਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਨਵ ਵੀ ਸੋਮ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਵੱਲ ਇੰਦਰ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਮਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਸ਼ੂਲ ਨਾਲ ਸੋਮ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਜਤੀ ਭੀਸ਼ਮ ਅੱਗਿਓਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਤੁਰਿਆ। 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਦ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਬ੍ਰਹਸਪਤ ਨੂੰ ਦਿਵਾਈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਵੀਰਜ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਧ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੰਦਰ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਿਆ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮ ਦੇ ਰਥ ਦੇ 3 ਪਹੀਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਬੇਲੀ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ 10 ਘੋੜੇ ਇਸ ਰਥ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਸਭਹੁ ਕੋ ਰਸ ਹਰ ਹੋ ਰਹਾਉ, ਕਾਹੂ ਜੋਗ ਕਾਹੂ ਭੋਗ, ਕਾਹੂ ਗਿਆਨ ਕਾਹੂ ਧਿਆਨ, ਕਾਹੂ ਹੋ ਡੰਡ ਧਰ ਹੋ, ਕਾਹੂ ਜਾਪ ਕਾਹੂ ਤਾਪ, ਕਾਹੂ ਪੂਜਾ ਹੋਮ ਨੇਮ, ਕਾਹੂ ਹੋ ਗੌਣ ਕਰ ਹੋ, ਕਾਹੂ ਤੀਰ ਕਾਹੂ ਨੀਰ, ਕਾਹੂ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਿਯ ਹੋ। ਪੰਨਾ 213। ਅਰਥ, ਇਹ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਨੰਦ ਹੈ ਰਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਡਾਧਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜਪ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵ ਪੂਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਵਨ ਆਦਿਕ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਕਾਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਮਤਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਨਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਪੀ ਤਪੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਤਪੱਸਿਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਪੀ ਤਪੀ ਅਤੇ ਤਿਆਗੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇਤੋ ਲਵਿਆ, ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ, ਸੌ ਵੇਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ, ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ, ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ, ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਅਹਨਸ ਕਹਿਰੇ, ਮੋਨ ਵੀ ਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਤਾ, ਪਾਗੂ ਪੇਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ, ਅਲ ਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਛਾਈ ਪਾਈ, ਮੂਰਖ ਅੰਧੈ ਪਤ ਗਵਾਈ, ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਕਿਛ ਥਾਈ ਨਾ ਪਾਈ, ਰਹੇ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ,
ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਪੰਨਾ 467। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਵਿਥਿਆ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਸ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਹੀਣ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਨਿਹਕਲੰਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਪਾਜ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨੀ, ਭੇਖਧਾਰੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਲੋਂ ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਨਿਸਫਲ ਖੇਚਲ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਵੇਦਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਅਤੇ ਸਾਵੀਂ ਪੱਧਰੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੁੱਚ ਸੰਜਮ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁੱਚ ਸੰਜਮ, ਜਪ ਤਪ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਮਲਾਇਆ, ਦੂਖ ਪਰਾਸ਼ਤ ਕਾਲ ਨਸੇ। ਪੰਨਾ 1332। ਹੋਮ ਜਗ ਉਰਦ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਜਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਿਮਖ ਹਿਰਦੈ ਧਾਰੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਤ ਸਭ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ। ਪੰਨਾ 1349। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਤੀਜਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।